Hello, welcome one and all to your very own online platform of Abhinav Science Academy. So, today we'll begin organic chemistry, basic principles and techniques in organic chemistry. पूर्वी आपण अगदी पूर्वीच्या काळात आपण काय करायचो, कंपाउंड्स ऑब्टेन फ्रॉम प्लांट्स अँड ॲनिमल्स, जैव रसायनाला आपण ऑर्गॅनिक केमिस्ट्री म्हणायचो. बट लेटर ऑन वेन फ्रेडरिच ओलर डिस्कवर्ड युरिया इन द लॅबोरेटरी, इनऑर्गॅनिक जो सॉल्ट होता अमोनियम सायनेट मस्तपैकी भाजून करकरीत किंवा हीट केला आणि आपल्याला मिळाला युरिया, दॅट इज ऑर्गॅनिक कंपाउंड. सो वी हॅव चेंज्ड द डेफिनेशन, दॅट इज कंपाउंड्स कंटेनिंग carbon as the main constituent. Apart from carbon, it can have hydrogen, nitrogen, oxygen, sulfur, so on. So basically the simplest organic compounds काय आहेत? Hydrocarbons. बरोबर आहे? So let us see, begin from the beginning. So here we have organic chemistry. So in the organic chemistry we have what we call it as a organic chemistry. Dhan-ta-dan. What is organic chemistry here? So it is the study of compounds of carbon extracted from living organisms, म्हणजे plants and animals. Okay. So here, so organic compounds, if you see what are the contents, they contain carbon. You know it, very simple, very simple. So carbon is very unique. Carbon is different. Carbon can form millions and millions of compounds. Why? Why? Because of the unique power of catenation. Catenation म्हणजे काय? The property of direct bonding between the atoms of the same element. स्वतः बरोबर बंध निर्माण करायचे, bonds निर्माण करायचे, to form chains, to have branches or cyclic structure, like this we can have. So long chains. म्हणजे काय माहिती आहे का, वन सिंगल कार्बन ॲटम असणारा मिथेन पण तयार करतो, थाउजंड, हंड्रेड्स अँड मिलियन्स ऑफ कार्बन असणारे जिगजॅन्टिक मॉलिक्युल्स लाईक DNA वगैरे पण कार्बन तयार करतो. It is due to only catenation. Ability of carbon atoms to combine with itself is catenation. Okay, here. So organic chemistry we call, what is organic chemistry? Just now see, carbon chemistry is organic chemistry. Okay, organic compounds, त्यामध्ये alkanes, alkane, carbon carbon single bond, alkene and alkyne are unsaturated hydrocarbons. Carbon carbon double bond, alkene, and carbon carbon triple bond, alkyne. Okay, so aromatic hydrocarbons, that is a benzene. So त्याच्यामध्ये structural aspects, hybridization, chemical bonding चा जो part आहे, we'll have a quick revision. Already you know it in from hydrocarbons मध्ये पण तो part cover होणार आहे आपला. So see here we have got all this. So if you ask me, sir, alkane, what will be the hybridization? All single bonds, sp3, all single bonds, C bond, H, 4. Steric factor is 4, S, P1, P2, P3, sp3 hybridization. So what is the bond length? Single bond length will be more, double bond length will be less, triple bond length will be again less. Okay, so here 154 picometer is there, no, Armstrong, and then CH bond length is 1.09 Armstrong, and we have got shape is tetrahedral, sp3 109 degrees 28 minutes. Okay, so in alkene, carbon carbon double bond, sp2 hybridization, and here bond length will decrease. Multiplicity of the bond increases, bond length decreases. See here, wonderful, 134. And then we have 1.08, a little shrinkage is there, 1.09, 1.08, and mug planar येतं, planar, trigonal planar geometry, 120 degrees. So in one plane, carbon will be there. So here hydrogen, like this. Okay. Here next one we have got alkynes, sp hybridization is 180 degree bond angle. So
bond length is very, very less. Multiplicity of the bond increases, bond length decreases. Single bond length ज़्यादा है, double bond length कमी है, triple bond आणखीन कमी है, and we have linear geometry 180 degree bond angle. 180 degree bond angle will be there. Okay, so now we have structural. How we represent these molecules? Structural representation. एखादा ऑर्गॅनिक कंपाउंड आपल्याला रिप्रेझेंट करायचा असेल तर आपण पहिल्यांदा स्ट्रक्चरल फॉर्म्युला मीन्स यू आर रायटिंग ईच अँड एव्हरी ॲटम अँड देन द बॉन्ड्स इन्क्लुडेड. असं फुलवतो आपण, फुलवायचं की नुसतं जिलवायचं. सो दॅट इज स्ट्रक्चरल रिप्रेझेंटेशन. कंप्लीट स्ट्रक्चरल फॉर्म्युला आपण लिहितो. ईच बॉन्ड आपण मेन्शन करतो, सी बॉन्ड सी वगैरे. सो हिअर वी हॅव सी ऑल. Okay, so this is ethane, this is Mr. Ethane, and then we have got ethene, another 2 hydrogens will be coming here. Okay, that's fine. This is a ethene molecule. Structural representation of organic molecule मध्ये next is structural formula झाल्यानंतर condensed formula. Condensed formula मध्ये आपण काय करतो, शक्यतो तो आणखीन शॉर्ट करायला जातो. म्हणजे टोटल हायड्रोजन्स विल कम टुगेदर आणि नंबर ऑफ बॉन्ड्स पण कंडेन्स करून घेतो. सी बॉन्ड सी एखादा लिहिला तर CH3 बॉन्ड CH3 वगैरे असं आपण लिहितो. सो दॅट इज अ कंडेन्स्ड फॉर्म्युला. सी इथेन आता फुलवलेलं नाही आहे, CH3 किंवा CH3 बॉन्ड CH3 एक सिंगल बॉन्ड जरी लावला तरी चालेल. ओके, सो दॅट इज इथेन CH2 डबल बॉन्ड CH2 कंडेन्स्ड असं गोळा केलेला आहे, कंडेन्स केलेला आहे, कंडेन्स्ड फॉर्म्युला. सो बॉन्ड लाइन फॉर्म्युलामध्ये काय होतं माहिती आहे का? बॉन्ड लाइन फॉर्म्युलामध्ये द इंटरसेक्शन्स आर डन. ते इंटरसेक्शन लाईक दिस बॉन्ड लाइन, द इंटरसेक्शन विल इंडिकेट देर इज अ कार्बन अँड रेस्ट ऑफ द व्हॅलेन्सीज, उरलेले सगळे व्हॅलेन्सीज हायड्रोजन सॅटिस्फाय करेल. समजा कुठला हेटेरो ॲटम असेल, ऑक्सिजन विथ हायड्रोजन, यू हॅव टू रिप्रेझेंट इट. कुठले हेटेरो ॲटम असतील तर ते लिहावे लागतील. सो बॉन्ड लाइन फॉर्म्युला बघा, C4H10 आहे म्हणजे कोण आहे? ब्युटेन. ब्युटिफुल ब्युटेन इज देअर. आणि मग हे बघा, ओके, दिस इज अ, हे क्रॉस सेक्शन्स जे आहेत किंवा इंटरसेक्शन्स जे आहेत, दॅट इंटरसेक्शन इज नथिंग बट कार्बन. आणि हे टर्मिनल जे आहे ना, हे हा आणि हा, दॅट इज अ CH3 मॉलिक्यूल इज देअर. बरोबर आहे का बघा? Okay, so this is CH3, CH2, CH2, CH3. So that we call it as a butane. In the same way, cyclic structure जर बघितला तुम्ही, cyclic, इथं कार्बन आहे, HH, 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 cyclobutane. Carbon single bond है, so it is a cyclobutane. The compound is cyclobutane. So next one. Structural representation of the organic molecule. Now see, not all organic molecules can be represented on a plane of paper. Most of the molecules are having 3D structures, and 3D structures if you want to have of the molecules, then you have to represent by some techniques. Okay, 3D representation we can do by representing them by wedge dash formula, WEDGE, wedged dash formula. So what is that wedge? So the molecule, suppose if you are representing the carbon here, so the bonds coming out of this front side, so this is a solid wedge. Back side, dotted lines you can show, and single lines you can show for the bonds in the plane of the paper मधले जे bonds आहेत, so तो represent करून, so wedge and dash formula. So here is a solid wedge, front coming out of the paper, out of the board, so like this, and this is a dotted line. Now see, solid wedge, dashed wedge. So Newman structure मध्ये काय करतो आपण? Newman मध्ये, okay, so in Newman structures what we are doing, you see, very important. हा जो आहे ना, आपण रिप्रेझेंट करतो
front carbon and back carbon. Front carbon we represent by a dot and back carbon we represent by a what you can say a circle. 1 minute, just again we will go back and see it. Okay, this is a Newman's projection for me. Newman. Okay, front carbon is there. Okay, shown by a point and back carbon by a circle. So front carbon जो है ना त्याचे bonds दाखवलेत. This one, this one, this one. Hydrogen, hydrogen, hydrogen. And back carbon चे again hydrogen, hydrogen, hydrogen. आणि हा जो आहे ना हा bond आणि हा bond मधला हा जो angle आहे, this angle is a dihedral angle. This is a dihedral angle. जेवढा तो dihedral angle कमी होणार ना, अरे बाप रे, that will be having very very strict hindrance. Repulsive forces जास्त होणार आणि तो molecule unstable होणार. You are right. Okay. The here classification, how do you classify? You know, carbon forms millions of compounds. N number of compounds. कार्बन म्हणत चाललाय, मैं ऐसा क्यों हूँ, मैं ऐसा क्यों हूँ. अरे आम्हाला काय विचारतो, तुझ्या बाला विचार ना. So because catenation, काय? Catenation, the property of direct bonding between the atoms of the same element. Catenation हे एक कारण आहे, मेन कारण तो आहे, पण जुजबी सिंपल कारण काय सांगा? टेट्राव्हॅलन्सी. टेट्राव्हॅलन्सी मुळे 550 कंपाऊंड तयार होतात. मल्टिपल बॉन्ड फॉर्मेशन म्हणजे सिंगल, डबल, ट्रिपल, त्यामुळे 550 कंपाऊंड तयार होतात. आणि मेन कारण असं आहे, इट फॉर्म्स बॉन्ड्स विथ इटसेल्फ. ओके, so classification of organic compounds. So this is what we call it as open chain hydrocarbons, aliphatic. So most attracted towards fats means primitive fats. पूर्वी जे फॅट्स, सॅच्युरेटेड फॅट्स माहीत झाले, त्या कंपाऊंड्स मध्ये असणारे मोस्ट ऑफ द कंपोनेंट्स वर ओपन चेन. सो aliphatos. So aliphatic. We have open chain, we have closed chain. Okay, baga, let us see, let us ask the question here. So this is N-butane, normal straight chain butane. This is a cyclobutane. Done. Okay, so what is the difference between these two structures? This is open, this is closed. That's it. Open chain and closed chain hydrocarbons. So let us think on this next. So N-butane is an open chain and cyclobutane is a closed chain hydrocarbon. So organic compounds you can classify basically as open chain, and then we can classify it as a closed chain hydrocarbons. Now this open chain hydrocarbons are further classified into, that is open chain are also called as aliphatic acyclic. Cyclic ring तयार झालेलं नाही आहे, त्याला असायक्लिक कंपाउंड्स म्हणायचं. सो सी हियर, क्लोज चेन cyclic or ring structures compound, open chain hydrocarbons are aliphatic. Just imagine this is a butane and this is another compound we have got. तो आहे ना CH3 हे आयसोब्युटेन आहे. स्ट्रक्चर जरा शिफ्ट झाला आहे. आयसोब्युटेन सेकंड कार्बन ॲटमला अशी फांदी आली, असा ब्रांच आला. ओके, so here let us think now. This is normal, this is iso. Okay, this is isobutane, this is normal. म्हणजे काय, ब्रांचिंग झालेला आहे. So what is the difference between these two structures? What is the difference? So that difference is nothing but one is straight chain and another one is the branched chain hydrocarbons, right? Now next, so organic compounds again reclassifying. So open chain, closed chain. Okay. See, this open chain or aliphatic are further classified as straight chain compounds and branched chain compounds. Okay. All right. These closed chain hydrocarbons, closed chain चं classification फार डिटेल मध्ये आपल्याला बघायचं आहे. See here what it is. And this one. ओके, म्हणजे काय, हा जो क्लोज्ड लूप आहे, क्लोज स्ट्रक्चर आहे, कार्बन 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 कार्बननीच कंप्लीट झालाय. पण ते कार्बनच्या रिंग मध्ये मध्येच कुठला तरी कार्बन सोडून
आता कार्बनचं जग म्हणजे ऑर्गॅनिक केमिस्ट्री आहे, त्याच्यामध्ये कोणीतरी वेगळं आलं, त्या रिंगमध्ये कोणीतरी वेगळं आलं, दॅट इज अ हेटेरो अदर देन कार्बन. हा काय हेटेरो आहे का, इथं एच आहे, नाही नाही नाही, रिंगमध्ये वेगळा ॲटम नायट्रोजन. सो इट इज अ हेटेरोसायक्लिक, इट इज अ होमोसायक्लिक, आय गेस. Right, let us think what is the difference. This is a benzene, this is a pyridine or pyridine. Okay, so see what is the difference in the two structures. Let us discuss. So in the first ring made up of carbon atoms only, homo ek sarke cyclic, homocyclic. So homocyclic or carbocyclic compounds apan tela म्हणतो, right na? Okay, and then next one is the heterocyclic. So compounds which include one or more heteroatoms like oxygen, nitrogen, sulfur, etc. in the ring other than carbon कोणीही असेल तर त्याला heterocyclic म्हणावे. Next one, let us see now here. So again, so in the second structure, nitrogen is the heteroatom here. Okay. Pyridine is a heterocyclic compound. Benzene is a homocyclic compound. Okay. So again, reclassifying. Again and again I am showing the same chart. So step by step I am classifying. तो जो क्लासिफिकेशन आहे तो एक्सटेंड करत चाललोय. बघा पुन्हा एकदा, ओपन चेन, क्लोज चेन, अलिफॅटिक, सायक्लिक, ब्रांच्ड, स्ट्रेट, and then homocyclic, heterocyclic. See again, aliphatic. Okay, see here, closed chain मध्ये homocyclic, heterocyclic. Okay, homocyclic also known as carbocyclic, heterocyclic. So homocyclic compounds, carbocyclic compounds. So here you could see there. ह्याच्यामध्ये बेसिकली बेन्झीन रिंग कॉम्पोनंट असेल तर त्याला आपण, दे हॅव अ पिक्युलर अरोमा, सुगंध असतो. दे आर क्लासिफाईड ॲज अरोमॅटिक. बेन्झीन सारखी माणसं, बेन्झीन सारखे काम करणारे, बेन्झीन सारखे कॅरेक्टरिस्टिक्स दाखवणारे अरोमॅटिक. सायक्लिक आहेत बट शोईंग द प्रॉपर्टीज ऑफ ॲलिफॅटिक, दोज आर अलिसायक्लिक कंपाऊंड्स. ओके, सो लेट अस अगेन थिंक. ओके, सायक्लोहेक्झेन आहे, हा सायक्लोहेक्झेन नाही आहे, हा बेन्झीन आहे, मिस्टर बेन्झीन. ओके, व्हॉट इज द डिफरन्स बिटवीन दीज टू स्ट्रक्चर्स? ओके, सो in the homocyclic compounds, carbon atoms are linked by single bonds and only, then the compounds are known as alicyclic. And if alternate double bond is there, so cyclohexane is alicyclic, and alternate double, single double, that is a benzene, hai na? Okay, if homocyclic compounds contain at least one aromatic ring which resembles benzene, बेन्झीन सारखा दिसतो, बेन्झीन सारखं काम करतो, बेन्झीन सारखे प्रॉपर्टीज आहेत, त्याला म्हणायचं अरोमॅटिक. ओके, बेन्झीन इज अरोमॅटिक कंपाउंड, सायक्लोहेक्झेन इज alicyclic. So again and again same thing, step by step expanding, homocyclic, heterocyclic. Okay, fine. This homocyclic are further classified alicycle and aromatic compounds. Done. Homocyclic compounds are further classified as, so in homocyclic we have got aromatic. ह्या aromatic मध्ये देखील दोन प्रकार आहेत. बेन्झीन मगाशी मी सांगितलं, काही असे पण कंपाऊंड्स आहेत, दे आर शोइंग ऑल द प्रॉपर्टीज ऑफ aromatic, बट बेन्झीनचा न्यूक्लियस, बेन्झीन रिंग नाही, बेन्झीन रिंग नाही आहे त्यामध्ये, तो नॉन बेन्झोनॉइड बनवतो. आणि बेन्झीन युक्त असेल तर, बेन्झीन असलेला असेल तर बेन्झोनॉइड. Benzonoid and non-benzonoid. See, wonderful here. Okay, example we'll have. So this is what benzene ring ahe. Hydrogen has been replaced by NH2. Okay, aminobenzene. Nobody is calling by this name, aminobenzene, IUPAC name. They are calling it by common name, aniline. Okay, aniline. Okay, phenol. So these contain at least one benzene ring, म्हणून benzonoid.
those are benzenoid. And benzene ring नसेल तर those are non-benzenoid compounds. See, so we have got here another class aromatic मध्ये ही ट्रोपोलिन बघा, हा ट्रोपोलिन कंपाउंड आहे. This tropolene is an example of non-benzenoid, contain an aromatic ring other than carbon. Sorry, other than benzene. Benzene सोडून वेगळे काही हेटेरोसायकल्स आहेत. हे ट्रोपोन आणि हे ट्रोपोलोन. राईट, नॉन बेन्झेनॉइड कंपाउंड. कार्बनचं सायकल बघा, हे बघा 1 2 3 4 5. सो द थिंग्स हॅव बीन चेंज्ड हिअर. राईट, सो इफ यू चेक 1 2 3 4 5 6 7 carbon atoms are there, and the hetero oxygen atom is also there, but benzene चा न्यूक्लियस कुठे आहे? बेन्झीन नाहीच आहे तिथे. ओके, नॉन बेन्झेनॉइड. So again heterocyclic compounds are further classified as, see, how could you do it? So tetrahydrofuran, THF. So heterocyclic मध्ये पण बेन्झेनॉइड आणि नॉन बेन्झेनॉइड येतात. हेटेरोसायक्लिक मध्ये देखील ओके, alicyclic compounds which contain at least one heteroatom in the ring. Okay, so heteroalicyclic आणि heteroaromatic असणार आता. So heterocyclic, again heteroaromatic will be there. So see here, this furan is there. Tetrahydrofuran is heteroalicyclic, just like showing the properties of cyclic, no, aliphatic compounds. पण हित तुम्ही बघा, hetero compounds are there, but they are having the characteristics of konache aromatic compounds. Furan, aromatic compounds which contain at least one heteroatom in the ring. Better way. Okay, heteroaromatic compounds बघा काय आहे. So this is an example. Okay, picoline is an example of heteroaromatic compound. Nice. It is a benzenoid. Benzene ring आहे. Whether it is a benzenoid, we'll check. Yes. अरे हा जो आहे ना, azosine, non-benzenoid है, non-benzenoid. Okay, next. So now complete classification बघा, open chain, closed chain, straight, branch, and then okay, homocyclic, heterocyclic. Homocyclic further classified as what? Homocyclic are further classified as alicyclic, aromatic, and then heterocyclic are further classified as heteroalicyclic and heteroaromatic. Okay, so aromatic are further classified as benzenoid, non-benzenoid. Benzenoid, non-benzenoid. In the same way, heteroaromatic are again classified as benzenoid, non-benzenoid. बघा, टप्प्याटप्प्यानं प्रत्येक फ्रॅगमेंटला आपण ओपन करत गेलो. And now we have the final classification of, this is the final classification, this is very important. Okay, MCQs च्या संदर्भात खूप महत्त्वाचं आहे. त्याच्यामध्ये तुम्हाला विचारतील बेन्झेनॉइड, नॉन बेन्झेनॉइड, ओके, हेटेरोबेन्झेनॉइड, ओके, हेटेरोअलिसायक्लिक वगैरे वगैरे. बघा, here in the properties of organic compounds, what is a homologous series? Homo, same, logi, different. What is the series? Homologous series, a series of organic compounds containing the same general molecular formula, okay, but each successive member differs by a methylene group. म्हणजे मिथेन नंतर इथेन, इथेन नंतर प्रोपेन, प्रोपेन नंतर असा त्यांचा जनरल मॉलिक्युलर फॉर्म्युला सेम असतो, पण फक्त लेंथ ऑफ द चेन वाढत जाते. त्यांना आपण म्हणतो होमोलोगस सिरीज. ओके, सक्सेसिव्ह मेंबर्स ऑफ द सिरीज डिफर फ्रॉम इच अदर बाय मिथिलीन ग्रुप. बरोबर आहे. एक्झाम्पल बघा, सिरीज ऑफ अल्केन मध्ये मिथेन, इथेन, प्रोपेन आपण नाव देऊ शकतो. मिथेन, सो इथेन, सो प्रोपेन. What are the characteristics of homologous series? So let us see what are the characteristics homologous series. बघा,
See, homologous series can be presented by the same general molecular formula. त्यांचा general molecular formula same आहे. They have same functional group, and then each successive member differs by a methylene group, and then we have got homologous series can be prepared by similar methods. Homologous series can be prepared by similar methods. म्हणजे काय बघा, homologous series can be represented by the same, त्यांचा जनरल मॉलिक्युलर फॉर्म्युला सेम आहे, म्हणजे केमिकल प्रॉपर्टीज पण सेम असणार आहे. फक्त प्रत्येकी मेंबर मिथिलीन ग्रुपनं पुढे पुढे जातो. प्रत्येकी मेंबर काय होतोय, मिथिलीन ग्रुपनं. सो ईच सक्सेसिव्ह मेंबर डिफर्स बाय अ मिथिलीन ग्रुप. दे डिफर इन मॉलिक्युलर वेट बाय 14 युनिट्स. 14 युनिटचा मॉलिक्युलर वेटचा डिफरन्स राहतो. ओके, मिथिलीन ग्रुपचा डिफरन्स आहे म्हणजे 14. ओके, homologous series show similar chemical properties. Same molecular formula hai, same general molecular formula hai. So they will be having similar chemical properties. So मिथिलीन ग्रुपचा टप्प्याटप्प्यानं बघा, CH2 ग्रुप, CH2 ग्रुप, CH2 ग्रुपचा डिफरन्स आहे. मग फिजिकली ते फिजिकल प्रॉपर्टीज डिफरंट असतात. फिजिकल ग्रेडेशन आहे. होमोलोगस सिरीज शो ग्रेडेशन इन फिजिकल प्रॉपर्टीज सच ॲज मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, डेन्सिटी, सोल्युबिलिटी एक्सेट्रा. बघितला म्हणजे काय होतं, होमोलोगस सिरीज हॅव टप्प्याटप्प्यानं डिफरंट फिजिकल ॲज वेल ॲज मेल्टिंग पॉइंट. डेन्सिटी वेगळी आहे. ऑल राईट, लेट अस स्टार्ट नाव. व्हॉट आर द, आता बारशाचा कार्यक्रम चालू करूया. नॉमेनक्लेचर. सो लॉंगेस्ट चेन रूल. आता काय होतं ह्याच्यामध्ये, when you are naming organic compounds, so organic compounds आपल्याला नाव द्यायचं असेल तर लॉंगेस्ट चेन कुठला आहे, कार्बनचा लॉंगेस्ट चेन सिलेक्ट करावं लागणार आणि त्या चेनला नंबरिंग करतो आपण. ऑल दिस थिंग्स यू नो, बरोबर आहे ना. कुठून नंबरिंग करायचं, जिथून ब्रांच जवळ आहे, किंवा फंक्शनल ग्रुप असेल तर फंक्शनल ग्रुप जिथून जवळ आहे, म्हणजे लोवेस्ट लोकॅन्ट रूल. पहिलं लॉंगेस्ट चेन रूल, दुसरं लोवेस्ट लोकॅन्ट रूल. सो हियर सिलेक्ट द लांब लचक चेन. ओके, द पेरेंट चेन, कार्बन atoms which are not included in the parent chain are called as branched chain. पेरेंट चेन मध्ये जे नसतात ना त्याला ब्रांच्ड चेन म्हणायचं. पुढे जस्ट लिसन नाव, सी हियर. ओके, हा लॉंगेस्ट चेन असेल तर हे जे आहेत ना ह्याला सबस्टिट्युएंट्स किंवा ब्रांचेस म्हणायचे. सबस्टिट्युएंट और ब्रांचेस. नाव सी हियर, प्लीज लिसन. आता काय केलेलं बघा, लॉंगेस्ट चेन आपण सिलेक्ट केला. हा पहा 1 2 3, हा शॉर्ट आहे नाही. 1 2 3 4 5 6 7 होतो आणि असा गेला की हा 8 होऊन बघा. 1 2 3 4 5 6 7 8 9. बघा हा लॉंगेस्ट चेन होतो आणि हे दोघे काय होतात, ब्रांचेस होतात. राईट, बेस्ट. 1 2 3 4 असा नंबरिंग वर 3 4 5 6 7. Okay, all right, this contains 7 carbon atoms, but the next one when we name like this it will contain 9, I guess 9 carbon atoms it will get. Oh, very fine. And this is a correct way. This is wrong, this is correct. Okay, wrong, and this is the, okay, this is wrong and this is correct. We have the correct chain of carbon atoms. Oh, we have this correct chain. Next one. So rule 2, longest chain आपण सिलेक्ट केलो, ब्रांचेस बघितले. सेकंड रूल आहे नंबरिंग ऑफ कार्बन ॲटम्स कुठून करायचं दादा, पेरेंट चेन एज 1 2 3 4, स्टार्ट फ्रॉम दॅट एंड, लोएस्ट पॉसिबल नंबर. सबस्टिट्युएंट्स, सबस्टिट्युएंट्स जे असतात ना त्यांना लोएस्ट पॉसिबल नंबर आपल्याला डिनोट करता आलं पाहिजे. लोएस्ट पॉसिबल नंबर. ओके, सी हियर. हे बघा, हा जर बघितलं तुम्ही तर इकडे इकडून नंबरिंग केलेलं बरं आहे का सांगा. हे लोएस्ट 1 2, दिस विल बी लोएस्ट. असं केलं तर 1 2 3 4, ह्याला सबस्टिट्युएंटला लोएस्ट नंबर मिळणार नाही. ओके, सो सी दिस वे, आय थिंक दिस इज करेक्ट. ओके, बघू 1 2 3 4 5. ओके, हियर now see, now it is getting 4th, here it is getting 2nd. I think this, I guess this is right. Okay, let us check.
contains 5 chains and here contains 5 carbon. दोन्हीकडे 5 आहेत. मग लोएस्ट पॉसिबल नंबर कुठून आहे बघा, लोएस्ट पॉसिबल नंबर. सो लोएस्ट नंबर कुठे आहे? लोएस्ट नंबर इथं आहे. लोएस्ट नंबर इकडं नाही आहे, हायेस्ट नंबर आहे. मग काय? दिस इज राईट. ओके, करेक्ट इज दिस, रॉंग इज दिस. ओके ओके, वी कुड प्रॅक्टिस दिस. ओके, ह्याच्यावरती आपण प्रॅक्टिस करू शकतो. लॉंगेस्ट चेन अँड लोएस्ट लोकॅन्ट रूल. हा बघा, हा 6 कार्बन ॲटम आहेत. ह्या चेनमध्ये किती कार्बन ॲटम आहेत बघूया. इथं पण 6 आहेत. मग काय चेंज होणार आहे, कुठला करेक्ट असणार आहे जरा चेक करूया आपण. हां बघा, हाऊ वी आर डुईंग दिस. कंटेन्स 6 कार्बन ॲटम्स, 2 अल्काइल सबस्टिट्यूट. इथं 2 अल्काइल सबस्टिट्यूएंट आहेत आणि इथे ओनली 1 अल्काइल सबस्टिट्यूएंट आहे. मग नंबर ऑफ ब्रांचेस कुठे जास्त असतात ना, तो आपण सिलेक्ट करावा, म्हणजे हा सिलेक्ट करायला पाहिजे असा रूल आहे. ओके, सो दिस इज रॉंग अँड दिस इज करेक्ट. यस, दिस इज राईट. इफ द चेन ऑफ इक्वल लेंथ्स आर पॉसिबल. दोन्हीकडून, आता समजा 2 स्ट्रक्चर्स आहेत, दोन्हीकडून लॉंगेस्ट चेन 6 कार्बनचाच आहे. मग ब्रांचेस कुठे जास्त आहेत ते बघितलं पाहिजे ना. मग ब्रांचेस कुठे जास्त आहेत, इकडे ब्रांच आहे, इथं मिथाइल ब्रांच आहे, इथं इथाइल ब्रांच आहे. थोडं करेक्शन्स बघा, इथं CH3 पाहिजे, हे CH2 CH3 पाहिजे. ऑलराईट. ओके, नेक्स्ट 2,3 डायमिथाइल ब्युटेन आपण लिहिला. त्यानंतर इथे इथाइल ग्रुप आहे, C2H5 C2H5. सो 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6. सो दिस इज अ स्ट्रेट चेन अँड इथाइल ग्रुप्स आहेत, म्हणून 1 2 3 4 5 6 longest chain, and then ethyl, another ethyl, and then 3 3. तिसऱ्या कार्बन ॲटमला इथाइल, तिसऱ्या कार्बन ॲटमला इथाइल. सो 3 3 डायइथाइल. है ना, मजा आहे ना. 4 4 येणार का? नाही, 4 4 कसं येईल. सो दिस इज रॉंग. ओके, अँड दिस इज करेक्ट. लोएस्ट चेन पण येतो आणि लॉंगेस्ट चेन पण बसतो त्याच्यामध्ये. ओके, राईट. Let us name this compound. Okay, 6 carbon atoms, methyl, methyl, another methyl, trimethyl इथं. This way is correct. 1 2, कारण लोएस्ट नंबर पण आलाय, इकडून पण लोएस्ट नंबर येतो की, पण नंबर ऑफ ब्रांचेस इकडून जास्त येणार ना, 2 2 5. ओके, दिस इज राईट. ओके, so this is wrong and that is correct. Rule, if 2 different substituents are located, आता बघा सेम लोकॅन्ट आहे म्हणून समजा, इकडून पण सेकंड पोझिशन, तिकडून पण सेकंड पोझिशन, मग अल्फाबेटिकली घ्या ना. बघा, बघू काय होतंय तर. सी हिअर व्हॉट वी आर डुईंग. आता इथं बघा 1 2 3 तिसऱ्या पोझिशनला मिथाइल आहे, 1 2 3 तिसऱ्या पोझिशनला इथाइल आहे. अल्फाबेटिकली ABCDE इथाइल आधी येणार, म्हणून आपण लिहित असताना काय करतो बघा, व्हॉट वी डू. सी, जस्ट सी. 4 इथाइल, दिस इज रॉंग. 4 इथाइल इज रॉंग. 3 इथाइल, इट शुड बी 3 इथाइल. So if I go 3 ethyl 4 methyl hexane, this could sound correct. It is correct. Okay, so wrong and this is right. Yes. So nomenclature of complex substituents म्हणजे काय, एकापेक्षा अधिक फंक्शनल ग्रुप्स जर असतील तर आपल्याला प्रायोरिटी लिहावी लागते. प्रायोरिटी म्हणजे प्राधान्यक्रम कुणाला द्यायचं. ओके, फर्स्ट पेरेंट फंक्शनल ग्रुप म्हणूया. पेरेंट, बाप, पहिले आप. ओके, हिअर बघूया काय करता येईल आपल्याला. ओके, सो पॉलीफंक्शनल मध्ये तसं करू आपण, पण इथं आपल्याला मिथाइल आहे, इथाइल आहे, प्रोपाइल आहे. कॉम्प्लेक्स सबस्टिट्यूशन जर केलं असेल तर काय करता येईल बघूया. ओके, complex substitution is there. Octane. Okay, let us give the IUPAC name of this compound. Okay,
So another IUPAC name. This is a cyclohexane. CH3. Cyclohexane. Ha cyclohexane ahe. This is cyclohexane, but it is methyl group is there. Okay. So how do you name this? Methyl cyclohexane. Methyl cyclohexane. So हा सायक्लिक स्ट्रक्चर आहे 1 2 3 4 5. हा इथाइल आहे, हा मिथाइल आहे. इथाइल मिथाइल cyclopentane. So ethyl methyl cyclopentane. So cyclopentane parent, and then the substituents are 1 ethyl 2 methyl. हा बघा cyclohexane आहे, बेंझिन रिंग नाही ना. नाही. So CH2. इथं थोडं please understand, this is CH3. Then ethyl, one position ethyl to dimethyl. Okay, just see how could you do whether this is correct. Current, there is a double branching here. म्हणून लिहित असताना मात्र आपण 2 ethyl लिहिणार. 2 ethyl 1 dimethyl. So alphabetically 2 ethyl 1 dimethyl cyclohexane. Right. Nomenclature of organic compounds having more than one functional group म्हणजे polyfunctional nomenclature. What it is? Polyfunctional nomenclature. इथं बघा OH आहे, आणखीन कुठला आहे बघूया. Okay, this CH3 will put it here. So alkane, alcohol, alkanol. So this is, so प्रायोरिटी फॉर द फंक्शनल ग्रुप्स. हे नोट डाऊन करा, फार महत्वाचं आहे. पहिली प्रायोरिटी कोणाला द्यायची? ॲसिड्स, कार्बोक्सिलिक ॲसिड. त्याच्याही महत्वाचं सल्फोनिक ॲसिडला द्यायची का? सो प्रायोरिटी COH, कार्बोक्सिलिक ग्रुप विल कम. देन इस्टर, म्हणजे कार्बोक्सिल डेरिव्हेटिव्ह आहे इस्टर. आणखीन कार्बोक्सिल डेरिव्हेटिव्हच आहे, CONH2 अमाइड्स आहेत, CN, CH अल्डिहाइड पहिला आलाय बघा. मग ऑक्झो कीटोन आलेला आहे, कीटोन. त्यानंतर OH आहे, त्यानंतर अमिनो ग्रुप आहे, and then we have got C triple bond, C double bond, मग C triple bond, हॅलोजन्स अजून पुढे आहेत. ओके, आफ्टर बारशाचा कार्यक्रम, आफ्टर nomenclature we have isomerism. So compounds ज्यांचा मॉलिक्युलर फॉर्म्युला सेम आहे, स्ट्रक्चरली वेगळा आहे. काही तर आयसोमर्स असे आहेत, आयसोमेरिझमला थोबाडीत मारल्यासारखं. म्हणजे कसं? सेम मॉलिक्युलर फॉर्म्युला, सेम स्ट्रक्चरल फॉर्म्युला, बट डिफरंट अरेंजमेंट ऑफ ॲटम्स इन स्पेस. त्याला म्हणायचं स्पेटियल अरेंजमेंट वेगळा आहे, तो स्टिरिओ आयसोमेरिझम. सो आयसोमेरिझम, द कंपाउंड्स हॅव्हिंग सेम मॉलिक्युलर फॉर्म्युला बट डिफरंट स्ट्रक्चरल फॉर्म्युला. इवन सेम मॉलिक्युलर फॉर्म्युला, सेम स्ट्रक्चर, डिफरंट अरेंजमेंट, असं पण येऊ शकतो. So let us see isomerism, classification of isomerism. So the compounds which have same molecular formula but differ in their structures. So ह्याच्यामध्ये आपण करू शकतो स्ट्रक्चरल आयसोमेरिझम, त्याच्यामध्ये चेन येणार, त्यानंतर पोझिशन येणार, त्यानंतर फंक्शनल, त्यानंतर मेटामेरिझम, टॉटोमेरिझम. इथे एक लक्षात ठेवा, मागेही आपण अनेक वेळा उल्लेख केलेला आहे, ज्या नावाचा आयसोमेरिझम असतं तेच बदलत असतं. म्हणजे काय अर्थ आहे याचा? तेच बदलत असते म्हणजे पोझिशन आयसोमेरिझम असेल, पोझिशन ऑफ फंक्शनल ग्रुप चेंज होणार. चेन आयसोमेरिझम असेल, चेन चेंज होणार, लेंथ ऑफ द चेन चेंज होणार. बरोबर आहे का? फंक्शनल आयसोमेरिझम असेल, फंक्शनल ग्रुप वेगळं होणार. अल्कोहोलचा फंक्शनल आयसोमर इथर, अल्डिहाइडचा फंक्शनल आयसोमर कीटोन, ऍसिडचा फंक्शनल आयसोमर इस्टर, आई अक्का, एई एके. सो वी हॅव स्ट्रक्चरल आयसोमर्स मध्ये तुम्ही बघा चेन, पोझिशन, फंक्शनल, मेटामेरिझम, टॉटोमेरिझम. सो स्टिरिओमध्ये मुख्यतः 2 भाग येतील. वी हॅव कॉन्फॉर्मेशनल आयसोमेरिझम अँड कॉन्फिगरेशनल आयसोमेरिझम. कॉन्फिगरेशनल मध्ये 2, ज्योमेट्रिकल, ऑप्टिकल. ज्योमेट्रिकल आयसोमेरिझम अँड ऑप्टिकल आयसोमेरिझम. ज्योमेट्रिकल अँड ऑप्टिकल आयसोमेरिझम. बघा आयसोमेरिझमचा चार्ट बघा कसा आहे. क्लासिफिकेशन ऑफ आयसोमेरिझम, स्ट्रक्चरल, these types.
स्टिरियो these types. ओके, स्ट्रक्चरल मध्ये है चेन, पोजीशन, फंक्शनल, मेटामेरिज्म, टॉटोमेरिज्म. अब इनको चुन चुन के देखेंगे हम. ओके, विल चेक इट आउट. ओके, ज्योमेट्रिकल मध्ये परत सिस एंड ट्रांस आइसोमेरिज्म, सिस आइसोमेरिज्म, ट्रांस आइसोमेरिज्म. ओके, so isomerism, chain isomerism. Compounds having same molecular formula but different length of the chain. Normal butane, isobutane, किंवा N-pentane, normal pentane, isopentane, neopentane. Length of the chain is changing. Okay, length of the chain is changing. Nature of the carbon chain is changing. ज्या नावाचा आयसोमेरिझम असतं तेच बदलस. N-ब्युटेन आणि आयसोम्युटेन हे एकमेकांचे chain isomer आहेत. Then we have got chain isomer चा दुसरा एक example आहे butanal. Okay, so butanal and here इथं isobutanol यायला पाहिजे. हा isobutanol असतो का? 2-methyl propanol, 2-methyl propanol. Okay, so next we have got position isomer. Compounds having same molecular formula but different position of functional group. Though that phenomenon is known as position isomerism. मग आता example बघा, दोन महत्वाचे example. C4H8 आहे, हा but1 in आपण आणि but2 in, but1 in, but2 in. बघा, the position of functional group is between 1 and 2nd carbon atom and this is between 2nd and 3rd carbon atom. म्हणून ह्याला but1 in, ह्याला but2 in म्हटलं. Then position isomerism cyclic किंवा aromatic मध्ये बघा किती मजा आहे. So this is how you see positions कसे चेंज होतात. So main functional group आहे ना, इथं main functional group जे आहे main reactivityचा जो point आहे त्याला ipso position. So ipso with respect to this is ortho, this is meta, this is para. बघा गम्मत you see. Okay, so here we have not named as per ortho meta para, we have named as 2-methyl benzaldehyde or O-tolualdehyde. Toluene, CH, benzene with CH3 is a toluene, tolualdehyde, orthotolualdehyde. So another CHONR. Okay, just see CHO and CH3. This is at meta position. Okay, so we have got 3-methyl benzaldehyde. So 2-methyl hota, ha 3-methyl benzaldehyde. And another one 4-methyl 4-methyl benzaldehyde. These are the isomers. Okay, which isomer? Position isomer. So this is position isomerism, right? Baga, did you understand this? So आपल्याला हे combination देतील आणि ओळखायला लावतील which type of isomerism is present. Functional isomer, compounds having the same molecular formula, different functional groups. Functional isomerism, ज्या नावाचं आयसोमेरिझम असतं तेच बदलत असतं. आता फेमस एक्झाम्पल आपण घेतलेलं आहे बघा. दिस इज व्हेरी फेमस. अल्डिहाइडचा फंक्शनल आयसोमर ऑब्वियसली कीटोन्स. ओके, सो दिस इज प्रोपॅनॉल आणि प्रोपॅनोन, कीटोन, डबल बॉन्डो, प्रोपॅनॉल, प्रोपॅनोन. मेटामेरिझम, कंपाउंड्स हॅव्हिंग सेम मॉलिक्युलर फॉर्म्युला बट डिफरंट अरेंजमेंट ऑफ द सबस्टिट्युएंट्स. असा म्हणजे तो जो कंपाउंड आहे ना त्या कंपाउंड मध्ये पॉलीवॅलंट फंक्शनल ग्रुप आहे पाहिजेत. फंक्शनल ग्रुप असा नाही बॉन्ड OH बॉन्ड X असा नाही, दोन दोन हाताशी बाहेर काढली पाहिजे. पॉलीवॅलंट फंक्शनल ग्रुप पाहिजे म्हणजे अल्काइल ग्रुप असा 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 अदलाबदल करत आपल्याला नवीन 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 स्ट्रक्चर्स लिहिता येतील. Compounds having same molecular formula but differ in the nature of alkyl attached to the same functional group. The way in which the alkyl group is attached to the same functional group is differing. That is called as metamerism. So let us see the example of metamerism. बघा इथे metamerism. C4H10O. C4 इथं एक प्रश्न विचारतो, इथर्सना मेटामेरिझम दाखवण्यासाठी मिनिमम कार्बनची संख्या किती पाहिजे? So the answer is 4. 4 मिनिमम कार्बन पाहिजे तिथं. बरोबर आहे? बघायचं. आता इथं काय करूया माहिती आहे काय? इथं डायइथाइल
म्हणजे आपण सॉरी इथॉक्सी इथेन, अल्कॉक्सी अल्केन. ओके, सो अल्कॉक्सी अल्केन फॉर्मॅटनं आपण इथॉक्सी इथेन लिहितो की नाही. मग एक सबस्टिट्यूएंट इथं कमी करून इथं वाढवून घेऊया, तो चेन वाढवूया आणि तुम्हाला मिळेल बघा कसा मजा आहे याच्यामध्ये. CH2 ह्याला ब्रांच पण करता येईल बरं का, ह्याला ब्रांचिंग पण करता येईल. सो दॅट विल बी अनदर मेटामर. ओके, C5H10O ह्याच्यासाठी देखील आपण करू शकतो. दॅट इज सर कीटोन्स. इथर्स मेटामेरिझम दाखवतात, कीटोन्स मेटामेरिझम दाखवतात, इकडं अल्काइल ग्रुप असणारे इस्टर्स दाखवू शकतात. सो दिस इज एक्झाम्पल. ओके, बघा इकडं लेंथ ऑफ द चेन इकडं चेंज झालेली. ओके, बघा इथं काय काय दिलेलं आहे. सो द कंपाऊंड्स हॅव्हिंग बॉन्ड ओ बॉन्ड, बॉन्ड एस बॉन्ड. सो हे जे आहे ना हे दॅट इज पॉलीवॅलंट. एकच आता असा हात नाही, मोनोवॅलंट नाही, पॉलीवॅलंट फंक्शनल ग्रुप असेल दॅट इज शोईंग द मेटामेरिझम. सो दीज ग्रुप्स ओनली, नोट इट डाऊन, which one of the following groups will show or exhibit metamerism? Tautomerism कसं होतं रे? Within that molecule एक equilibrium exist होते by the migration of a proton. प्रोटॉन मायग्रेट होतो, एक कंपाऊंड तयार करतो, परत प्रोटॉन माघारी येतो, आणखीन कंपाऊंड, अँड दिस डायनामिक इक्विलिब्रियम इज गोइंग ऑन अँड ऑन अँड ऑन. आपल्याला एक फेमस नाव माहित आहे, कीटोइनॉल. ओके, म्हणजे अल्डिहायडिक ग्रुप किंवा कीटोनिक ग्रुप विथ OH, कीटोइनॉल टॉटोमेरिझम. सो द फिनॉमिनन ऑफ रिव्हर्सिबल इंटरकन्वर्जन, एकमेकात कन्वर्ट होतात, इंटरकन्वर्जन ऑफ आयसोमर्स ड्यू टू द मायग्रेशन ऑफ अल्फा हायड्रोजन. अल्फा हायड्रोजनची मायग्रेशन होते आणि निरनिराळे कंपाऊंड्स तयार होतात. दॅट इज कॉल्ड एज अ टॉटोमर. अल्डिहाइड्स अँड कीटोन शो टॉटोमेरिझम. फॉर एक्झाम्पल व्हॉट इट इज, C2H4O. बघा हा स्ट्रक्चर जरा दाखवूया आपण, छान आहे बघा. हा OH आहे ना, ह्याच्यामध्ये आपण काय करूया, फंक्शनल ग्रुप. बघा गंमत आहे ह्याच्यामध्ये, फंक्शनल ग्रुप ज्या कार्बनला अटॅच्ड आहे. तर बघा हा फंक्शनल ग्रुप आहे दादा, हा फंक्शनल ग्रुप आहे. हा फंक्शनल ग्रुप ज्या कार्बनला अटॅच आहे तो अल्फा कार्बन, आणि अल्फा कार्बनला जे हायड्रोजन अटॅच आहे ते अल्फा हायड्रोजन ॲटम. मग ह्या अल्फा हायड्रोजन ॲटम, इथला एक अल्फा हायड्रोजन ॲटम मायग्रेट होऊन हा डबल बॉन्ड ब्रेक करून इथं OH होणार आणि इथं डबल बॉन्ड येणार. म्हणजे OH अल्किन, डबल बॉन्ड आल्यामुळे अल्किन, OH आल्यामुळे अल्कोहोल, इनॉल. आणि दिस इज अ कीटो ग्रुप. C डबल बॉन्डवरला कीटो, अल्डिहाइड जरी असलं तर कीटो इनॉल असं नाव दिलं जातं. सो लेट अस सी व्हॉट हॅपन्स हिअर. ॲसिटाल्डिहाइड आहे आणि ॲसिटाल्डिहाइड मधला बघा कसं झालेलं आहे, इथला एक हायड्रोजन मायग्रेट करून गेलाय, अल्फा हायड्रोजन मायग्रेट झालाय OH. सो ह्याचं नाव काय येईल? ओके, व्हॉट इट इज, इथिनॉल, वेदर इट इज इथिनॉल. ओके, विनाइल अल्कोहोल, इथिनॉल. ओके, राईट. आता बघा मगाशी मी बोललो काय, सेम मॉलिक्युलर फॉर्म्युला, सेम स्ट्रक्चरल फॉर्म्युला. क्या बात करते हो, होय, बट डिफरंट अरेंजमेंट ऑफ atoms इन स्पेस. आर यू गेटिंग? येस ऑर नो? ऑल राईट. सो दिस इज सपोज अ स्टॅच्यू इज देअर असा, आणि एका ठिकाणी तो असं असं केलाय आणि दुसऱ्या ठिकाणी असं केलं, सेम. दॅट इज अ स्टिरिओ आयसोमेरिझम. स्टिरिओ आयसोमेरिझम. आर यू गेटिंग? ओके, सो लेट अस सी. Isomers having same molecular formula but differ in their 3-dimensional orientation. Spatial, space मधला अरेंजमेंट वेगळा. स्टिरिओ आयसोमेरिझम त्याच्यामध्ये 2 प्रकार, मगाशीच मी बोललो 3 प्रकार, जॉमेट्रिकल, कॉन्फॉर्मर्स अँड ऑप्टिकल. बरोबर आहे ना? लेट अस सी. हे जॉमेट्रिकल आणि ऑप्टिकल कॉन्फिगरेशनल मध्ये येतात. सो ऑप्टिकल आर फर्दर क्लासिफाइड ॲज okay, distereomers and enantiomers. Okay, so geometrical isomers बघा बाळांनो काय असतं geometrical isomers. हा बघा अल्किनच्या संदर्भात कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड आहे म्हणून समजा, हे कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड आहे आणि हे आयडेंटिकल ग्रुप्स असे आहेत, सेम साइडला आले सिस आणि
रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन असतं, पूर्ण असं गरा तुम्ही फ्री रोटेशन करू शकत नाही. अल्केनमध्ये फ्री रोटेशन पॉसिबल आहेत आणि n नंबर ऑफ स्ट्रक्चर्स पॉसिबल आहेत, त्याला आपण कॉन्फॉर्मर्स म्हणणार आहोत. पण इथं रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन असल्यामुळे सिस ट्रान्स. ओके, सो बघा, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, आणि ह्या कार्बन कार्बन डबल बॉन्डला हे सिमिलर ग्रुप्स आर ऑन द सेम साइड सिस, आणि अपोजिट साइडला दॅट इज अ ट्रान्स. दॅट्स इट. ओके, यू आर राईट. ऑलराइट, that is a cis isomer and this is a trans isomer. Okay, trans isomer. Identical atoms or groups lie on the same side cis and opposite side trans. It describes the relative orientation of functional group within a molecule. It is called cis trans isomerism. Conformers बघा, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड आहे आणि इकडे काही ग्रुप्स, इथं कार्बन आहे, त्या कार्बनला काही ग्रुप्स आहेत. सो 1 2 3 4 5 6 हे असा कॉन्स्टंट ठेवायचा इकडचा आणि हे असं रोटेट करत जायचं. सो n नंबर ऑफ स्ट्रक्चर्स आर पॉसिबल. हा असा स्ट्रक्चर जर ह्या कार्बनच्या बरोबर मागं हा कार्बन आला आणि हा झाकला गेला तर ह्याला काय म्हणायचं? इक्लिप्स्ड. चंद्रग्रहण, सूर्यग्रहण, लुनार इक्लिप्स, सोलार इक्लिप्स, असं इक्लिप्स्ड. आणि असा हा स्टॅगर्ड. ओके, हे इक्लिप्स्ड आणि स्टॅगर्डमध्ये n नंबर ऑफ स्ट्रक्चर्स येतात, ते स्क्यू ओरिएंटेशन्स. बघा, अ फॉर्म ऑफ स्टिरिओ आयसोमेरिझम इन विच द आयसोमर्स कॅन बी इंटरकन्वर्टेड एक्सक्लुझिव्हली बाय रोटेशन अबाउट CC सिंगल बॉन्ड मध्ये रोटेट करून त्याला म्हणायचं आपण रोटामर्स. बघा कसं मजा आहे. मगाशी न्यूमन दाखवलं, न्यूमन. फ्रंट कार्बन, बॅक कार्बन. दिस इज फ्रंट कार्बन, दिस इज बॅक कार्बन. बिग स्पियर, बिग सर्कल, बॅक कार्बन. आणि बरोबर ते CH3 आहे ना, त्याच्या फ्रंट CH3 आणि बॅक CH3 एकमेकांना झाकतायत. म्हणजे काय, दिस इज इक्लिप्स्ड अँड थोडासा 60 डिग्री अँगलनं रोटेट करून आपल्याला मिळेल, दॅट इज द स्टॅगर्ड कॉन्फिगरेशन. आणि हा जो दादा आहे ना, हे टॉर्शनल अँगल आहे हा, किंवा त्याला काय म्हणायचं, वी कॉल इट ॲज बाय डिफरंट नेम्स वी हॅव. वी कॉल इट ॲज, ओके, दिस अँगल इज कॉल्ड ॲज डायहेड्रल अँगल, टॉर्शनल अँगल. हे सगळ्यात मिनिमम आहे बघा, टॉर्शनल अँगल 0 आहे, 0 अँगल आहे. ओके, so highest repulsion will be there, highest repulsion. This structure is more stable than this one, right? Now see, conformations or rotamers. First point, what it is, these isomers are formed by the rotation of CC sigma bond. Double bond नाही, double bond असेल तर पाय मध्ये पाय येणार ना, रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन येणार. ही तर पाय नाही आहे, मध्ये कोण पाय घालत नाही आहे. म्हणजे काय, these isomers are formed by rotation of CC sigma bonds. Okay, alkenes can have infinite number, 1 2 3 4 5 6 7 8 like this. Okay, so alkenes can have infinite number of conformations. The rotation around a CC single bond is not completely free. हा जो आहे ना, हा completely free rotation नाही आहे, थोड़ा hindrance है, थोड़े repulsive forces है. Okay, it is hindered by a small energy barrier. थोड़ा सा तो energy barrier, थोड़ा सा repulsion आहे, त्याला the barrier of 1 to 20 kilojoule per mole due to weak repulsive interaction between the adjacent bond. हा अगदी फ्री नाही आहे, थोडा. इथं बघा, तुम्ही अगदीच असं करायला गेला ना, रिपल होऊन बसेल, रिपल 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 रिपल. ओके, so that repulsion is nothing but 1 to 20 kilojoule per mole इतकी एनर्जी असते त्यामध्ये. राइट, दिस रिपल्सिव्ह इंटरॅक्शन इज कॉल्ड ॲज टॉर्शनल स्ट्रेन. आणि तो अँगल जो असतो ना, तो टॉर्शनल अँगल. सो कॉन्फॉर्मेशन्स ऑफ इथेन. बघा, CC सिंगल बॉन्ड लावा, फ्रंट साइडला कार्बन, हायड्रोजन हायड्रोजन हायड्रोजन, बॅक साइडला CC एक्सेस. इन्फिनाइट नंबर ऑफ स्ट्रक्चर्स तुम्हाला मिळतील. ओके, दोन एक्स्ट्रीम केसेस आहेत सर, दोन एक्स्ट्रीम केसेस. ओके, व्हॉट आर दोज? एका मागून एक, दॅट इज इक्लिप्स्ड
Two extreme cases, one such conformation in which hydrogen atom is attached to two carbon are as close together, फार जवळ आहेत हे असे जवळ, हे टॉर्शनल अँगल लांब गेले ना तर that is a staggered. Okay. Okay. Eclipsed and staggered conformations can be represented by Sawhorse and Newman projection. Sawhorse structure आणि न्यूमन प्रोजेक्शन ना आपण कॉन्फर्मर्स रिप्रेझेंट करू शकतो. हा फ्रंट कार्बन, हा डॉट आणि हा बॅक कार्बन. बॅक कार्बनला आपण रेअरर कार्बन असं नाव दिलेलं आहे. ओके, हे बघा, दिस पॉइंट इज फ्रंट कार्बन. ओके, नियर कार्बन, nearer to the observer. So I am observing it like this. This is a nearer carbon and this is a back carbon. Okay. All right. Newman projection मध्ये पुन्हा लिहा. Okay. All right. H हे फ्रंट चे H आणि रेड कलर्ड जे बॉन्ड्स आहेत ना ते बॅक चे आहेत. So this is the staggered conformer of ethane. Yes, staggered conformer. And in the same way, हा eclipsed conformation आहे कोणाचा? इथेनचा. Right? Right, you are right. न्यूमन रिमेनिंग कॉन्फर्मेशन्स म्हणजे न्यूमन मध्ये इक्लिप्स्ड आणि स्टॅगर्ड मधले जे कॉन्फर्मर्स आहेत ते सगळ्यांना स्क्यू कॉन्फर्मेशन्स असं आपण नाव देऊ. राईट. हा, आता बघा, स्टॅगर्ड मगाशी आपण जे बघितला स्टेबिलिटी भरपूर आहे. स्टॅगर्ड कॉन्फर्मेशन ग्रेटर देन स्क्यू ग्रेटर देन इक्लिप्स्ड कॉन्फर्मेशन. इन इक्लिप्स कॉन्फर्मेशन बॉन्ड्स आर व्हेरी क्लोज आणि त्यामुळं रिपल्सिव्ह फोर्सेस जास्त होतात. इन स्टॅगर्ड कॉन्फर्मेशन बॉन्ड्स आर मॅक्झिमम डिस्टन्स मध्ये असतात म्हणून मिनिमम रिपल्शन होतो. लेट अस नाउ डिस्कस द ऑप्टिकल आयसोमेरिझम. ओके, काही कंपाऊंड्स आहेत काय, त्या कंपाऊंड्समधून त्या कंपाऊंडच्या सोल्युशनमधून ज्यावेळेला PPL प्लेन पोलराइज्ड लाईट आपण पास करतो त्यावेळी तो लाईट असलेला त्या सोल्युशन बरोबर किंवा तो सोल्युशन असलेला त्या लाईट बरोबर असं म्हणा खेळ खेळतो. खेळ मांडला कोणता? एक तर त्या PPLला प्लेन पोलराइज्ड लाईटला तो राईट हँड साईडला झुकवतो डेक्स्ट्रो रोटेटरी किंवा लेफ्ट हँड साईडला झुकवतो रोटेट करतो लिव्हो रोटेटरी. ओके, राईट हँड रोटेशन डेक्स्ट्रो प्लस रोटेशन आणि लेफ्ट हँड रोटेशन मायनस रोटेशन लिव्हो. सो द आयसोमर्स दॅट रोटेट PPL आर कॉल्ड ऑप्टिकल आयसोमर्स. ऑप्टिकल आयसोमर्स दॅट आर एकमेकांचे मिरर इमेज असतात ना त्यांना म्हणायचं इनॅन्शिओमर्स आणि जे मिरर इमेज नसतात ना त्यांना म्हणायचं डायस्टिरिओमर्स. ओके, सो ऑप्टिकली ऍक्टिव्ह असतात इनॅन्शिओमर्स. ओके, हे बघा स्टिरिओ आयसोमर्स एकमेकांचे नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज. एकमेकांना असं फिट्टूस बसत नाहीत असं नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज असेल ना त्याला काय म्हणायचं? हा ऑप्टिकल आयसोमर. बघा ही मिरर इमेज, ह्याचा मिरर इमेज हा एकमेकांवरती असं लादला तर ते सुपर इम्पोज होत नाहीत. सो एनॅन्शिओमर्स हे बघा. आता हा फ्रंटला OH आलाय बॅकला H गेलाय बरोबर. याचं उलट काय होणार बघा, उलट काय होतं? ओके, बॅक H अगेन हिअर वी हॅव गॉट हिअर प्लस लॅक्टिक ऍसिड आणि S lactic acid. So these are the enantiomers of each other, mirror images. Okay, diastereomers. हे डायस्टिरिओमर्स कोण आहेत? स्टिरिओ आयसोमर्स दॅट आर नॉन मिरर इमेजेस. स्टिरिओ आयसोमर आहे, डिफरंट ओरिएंटेशन आहे त्याचं, पण ते मिरर इमेज नाही आहे. बघा मिरर इमेज नाही आहे हे बघा. ओके, आता हे अपोजिट आलं ना, अपोजिट OH अपोजिट 3O आणि एका साईडला आलं इरिथ्रो. हे बघा हा एका साईडला OH इरिथ्रोज 3Os D3Os आणि D इरिथ्रोज. ओके, right. You know that organic compounds are millions and millions and millions. बरोबर आहे.
तर आता these organic compounds or carbon compounds undergo many reactions. मग हे रिॲक्शन्स देत असताना they follow certain guidelines. Okay, what it is? Okay, a step-by-step explanation of various steps involved in a reaction is called as reaction mechanism. आणि ज्यावेळी रिॲक्शन होत असतं त्याला त्या मॉलिक्यूलला काही सिरीज ऑफ ॲक्शन्स करावे लागतील. कुठले? बॉन्ड ब्रेक करावं लागणार, त्याला बॉन्ड फिशन म्हणायचं. एकदा बॉन्ड ब्रेक झालं रिॲक्टंट मॉलिक्यूलमध्ये, मग अर्धवट माणसं तयार होतात तिथं, म्हणजे इंटरमिजिएट्स. त्या इंटरमिजिएट म्हणजे कार्बोकॅटायन, कार्बॅनियन, फ्री रॅडिकल. त्याला कोणीतरी अटॅक करतं. जे अटॅक करतात ना त्यांना रिएजंट म्हणायचं. इलेक्ट्रोफाइल्स, न्यूक्लिओफाइल्स, फ्री रॅडिकल्स, लायकॉन. सो लाईक दिस रिॲक्शन मेकॅनिझम मध्ये पहिला पार्ट आपण बघतोय बॉन्ड फिशन. व्हॉट इज बॉन्ड फिशन? द ब्रेकेज और रप्चर ऑफ अ कोव्हॅलंट बॉन्ड, ब्रेकिंग ऑफ अ कोव्हॅलंट बॉन्ड, रप्चर, क्लीवेज, फिशन. सो देर आर टू टाइप्स ऑफ, एक होमोलायटिक बॉन्ड फिशन आहे आणि दुसरं हेट्रोलायटिक बॉन्ड फिशन आहे. सो होमोलायटिक बॉन्ड फिशन म्हणजे इक्वल ब्रेकेज of a covalent bond in which each atom carries equal number of electrons. त्याला होमोलायटिक बॉन्ड फिशन म्हणायचं. आणि हेट्रोलायटिक म्हणजे, सो होमोलायटिक बॉन्ड फिशन इट टेक्स प्लेस सिमेट्रिकली, सेम फिशन, सेम टाइप, इक्वल ब्रेकेज. हे बघा, ए बॉन्ड आहे, ए सिंगल बॉन्ड आहे, 2 इलेक्ट्रॉन आहेत, तुझं एक माझं एक, असे एक एक इलेक्ट्रॉन शेअर करून घेतात यूव्ही लाईट और डिफ्युज्ड सनलाईट. सो CH3 बॉन्ड CH3. शक्यतो जे मॉलिक्युल्स पोलर नाही आहेत, प्लस डेल्टा मायनस असं पोलर नाही आहेत, तर इक्वल चान्स आहे, ओके, ऑफ द फिशन. सो दॅट इज कॉल्ड एज अ होमोलायटिक बॉन्ड फिशन. सो इन दिस when homolysis takes place, free radicals are generated आणि free radicalचा लाईफ स्पॅन खूप खूप कमी असतो. Okay, so short-lived, unstable and highly reactive species, those are free radicals. Okay, it takes place in the presence of UV light, high temperature, peroxide and sunlight. आपण ट्रिक लक्षात ठेवायचं, helper, HELPR. H is high temperature, E electrolysis, okay, L light, P peroxide, R radical generators. So in bond fission we have heterolytic means not same, unequal breakage. Unequal breakage झालं तर तिथं कॅटायन आणि anion तयार होतील. So that is unsymmetrical breakage. आणि ह्याच्यामध्ये A बॉन्ड B मध्ये कुणीतरी एक मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव्ह एलिमेंट असणार आहे. पोलार सॉल्व्हेंट मध्ये, नॉन पोलार सॉल्व्हेंट मध्ये होमोलायसिस होतं आणि पोलार सॉल्व्हेंट मध्ये हेट्रोलायसिस होतं. सो 2 पॉसिबिलिटीज आहेत. हा मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव्ह असेल तर हे दोन्ही इलेक्ट्रॉन घेऊन पळून जाणार, सो B मायनस, किंवा हा मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव्ह असेल तर दोन्ही इलेक्ट्रॉन रिटेन करणार. सो देर इज अ चान्स ऑफ हेट्रोलायटिक बॉन्ड फिशन. बघा, डिपेंडिंग अपॉन इलेक्ट्रोनिगेटिव्हिटी हे केसेस झालेले आहेत. B चा इलेक्ट्रोनिगेटिव्हिटी जास्त असेल तर B इलेक्ट्रॉन्स घेऊन जाईल, A ची इलेक्ट्रोनिगेटिव्हिटी जास्त असेल तर A इलेक्ट्रॉन्स घेऊन जाईल. हां बघा, हेट्रोलायसिस गिव्स यू फॉर्मेशन ऑफ कॅटायन्स अँड anions, राईट. होमोलायटिक फिशन, and in homolytic fission, heterolytic fission, there are 2 cases. Difference we'll बघूया. Symmetrical breakage and this is a unsymmetrical breakage. In homolysis, okay, each species will have 1 electron each, free radicals, and here more electronegative atom will have both the electrons and less electronegative atom will have the positive charge. Okay, here see, electrically neutral free radicals are formed which carry an odd electron. हे electrically neutral आहे, स्वतःचा इलेक्ट्रॉन घेऊन चाललेत म्हणजे ते चार्जड नसतात, they are chargeless. इलेक्ट्रिकली चार्ज एक कॅटायन आणि एक anion तयार होतो हेट्रोलायटिक बॉन्ड फिशन. ओके, सो इट टेक्स प्लेस इन द प्रेझेन्स ऑफ सनलाइट. हेल्पर एक्झाम्पल सांगितलं, UV लाईट, डिफ्यूज सनलाइट, आणि हे प्रेझेन्स ऑफ पोलार सॉल्व्हेंट. यस सर. सो नाव एकदा सर
ब्रेकेज झाला, बॉन्ड फिशन झालं. त्या बॉन्ड फिशन झाल्यानंतर समजा इथं काही पॉझिटिव्ह चार्जड स्पेसिस तयार झालाय, त्याला इलेक्ट्रॉन दिले पाहिजेत, म्हणजे रिएजंट त्याच्यावर अटॅक करणार आहे. सो रिएजंट्स आर ऑफ मेनली टू टाइप्स, इलेक्ट्रोफिलिक reagent and nucleophilic reagents, and also free radicals are also reagents. So electrophilic reagents, these are, electro means electron, philic means to love, electron loving species. अरे इलेक्ट्रॉन वरती प्रेम करतोस तर तुझ्याकडे इलेक्ट्रॉनची कमतरता आहे, म्हणजे इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट स्पेसिस. सो these are electron deficient species, they attack the site of high electron density. जिथे इलेक्ट्रॉन जास्त दिसत आहेत तिथे अटॅक करतात ते. They may be positively charged cations or neutral molecules. Negatively charged असतील का? निगेटिव्ह चार्ज म्हणजे त्याच्याकडे इलेक्ट्रॉन असणार आहे, इलेक्ट्रॉन असलेला इलेक्ट्रोफाइल कसं म्हणणार? ओके. दे पोजेस एन ॲटम विथ इनकम्प्लीट ऑक्टेट. आता बघा, आपल्याला अडचण काय नाही आहे की चार्ज दिला तर इलेक्ट्रोफाइल काढायचं काय अडचण नाही आहे, न्यूक्लिओफाइल काढायचं तरी अडचण नाही आहे. न्यूक्लिओफाइलची पण अडचण नाही, इलेक्ट्रोफाइलची पण अडचण नाही. ज्यावेळी आपल्याला चार्ज देतात, पॉझिटिव्हली चार्ज असेल तर इलेक्ट्रोफाइल, निगेटिव्हली चार्ज असेल तर न्यूक्लिओफाइल. पण न्यूट्रल असतील तर ओळखायचं कसं? एक, केमिकल बॉन्डिंगचा हेल्प घ्यायचा. इनकम्प्लीट ऑक्टेटवाले, त्याच्यावर चार्ज नाही आहे पण ऑक्टेट इज नॉट कंप्लीट, दोज विल बी व्हॉट? इलेक्ट्रोफाइल्स. आणि एक्सपांडेड ऑक्टेटवाले न्यूक्लिओफाइल असतील किंवा लोन पेअर घेऊन पळणारे, येस, दोज विल बी न्यूक्लिओफाइल्स. ओके. दे आर Lewis acids. Okay, lone pair acceptor is a Lewis acid, lone pair donor is a Lewis base. They accept an electron pair from the substrate to form a covalent bond. Acid को base पसंद है. Okay, here so H plus electrophile है, NO2 is a electrophile, NO2 plus घ्या, BF3 incomplete octet, AlCl3. Okay, these are all Lewis acids. Okay. Now nucleophiles, electron rich species. Okay, and they love the nucleus. Positive centers la attack करणार आहेत. So these are nucleus loving, they are electron rich, they attack the site of low electron density in the substrate. They may be negatively charged or neutral. Neutral आले की डोक्याला ताप आहे. Okay. They possess an atom with lone pair of electrons. They are Lewis bases. All nucleophiles are Lewis bases. They donate an electron pair to substrate and forms a coordinate bond. Coordinate bond म्हणजे shared pair एकट्याच्याच मालकीचे असतात. ओके, बघा एक्झाम्पल, OH मायनस CN मायनस, इथं लोन पेअर आहेत, इथं लोन पेअर आहे. These are all nucleophilic reagents. Yes sir. आता बघा, ज्यावेळी बॉन्ड फिशन होतो त्यावेळी दोन प्रकारचे आयन्स तयार होतात. कुठले? कार्बोनियम आयन, कार्बोकॅटायन, कार्बॅनियन आयन. ओके, व्हॉट इज कार्बोनियम आयन? The organic species in which the madhyavarti carbon atom, the central carbon atom is positively charged. हे बघा, the central carbon atom is positively charged. It is surrounded by sextate, म्हणजे 6 octet नव्हे, sextate, 6 electron, 1 2 3 4 5 6. Carbon atom possesses 6 electrons in its outermost shell. आणि 3 म्हटल्यावर S12, sp1p2, sp3 hybridization. So its shape is trigonal planar. In the same way, carbonium ions तुम्ही स्टेबिलिटी सांगू शकता. स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोनियम आयन, ही स्टेबिलिटी आपण सांगू शकतो बाय इंडक्टिव्ह और हायपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट. येतोय पुढे. ओके, हा पॉझिटिव्हली चार्ज असल्यामुळं इलेक्ट्रॉन पेअर स्वतः गेन करणार आहे. ओके, इट इज अ लुईस ऍसिड. लोन पेअर एक्सेप्टर इज अ लुईस ऍसिड. Tertiary butyl carbocation. बघा, tertiary butyl carbocation is more stable than secondary. Tertiary greater than secondary, greater than primary, आणि साधं मिथाइल. ओके, सो जनरल स्टेबिलिटी ऑर्डर ऑफ कार्बोकॅटायन जर तुम्ही पाहिलात मुलांनो, तर
ट्रायसायक्लोप्रोपायल कार्बोकॅटायन ह्या जगातला सगळ्यात स्टेबल कार्बोकॅटायन आहे. ओके, ड्यू टू डान्सिंग रेझोनन्स म्हणून पार्ट येतो. तुम्ही हा फक्त ऑर्डर लक्षात ठेवा. ट्रायसायक्लोप्रोपायल कार्बोकॅटायन, डायसायक्लोप्रोपायल, मग ट्रोपोलियम आहे, ट्रायफिनाइल आहे, मग आहे डायफिनाइल, अँड देन यू हॅव कार्बोकॅटायन, फिनाइल कार्बोकॅटायन. सो दिस इज अलायलिक. अलायलिक आणि सगळ्यात अनस्टेबल बघा विनायलिक कार्बोकॅटायन. Now carbanion, the organic species in which the central carbon atom is negatively charged and surrounded by octet of electrons is called as the carbanion. It can donate an electron pair to an electrophile, form a covalent bond. It is a Lewis base, methyl carbanion. So stability ह्याच्यामध्ये काय होते? टर्शरी सगळ्यात अनस्टेबल आणि प्रायमरी सगळ्यात स्टेबल किंवा मिथाइल सगळ्यात स्टेबल कार्बॅनियन आयन असतो. सो स्टेबिलिटी ऑर्डर बघा कशी आहे. स्टेबिलिटी ऑर्डर ह्याच्यामध्ये इलेक्ट्रोनिगेटिव्ह हायब्रिडायझेशन किंवा sp हायब्रिडायझेशन असेल आणि इलेक्ट्रोनिगेटिव्हिटी ज्यादा असेल तर दोज विल बी मोर स्टेबल देन दिस, बिकॉज CH3 इज इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग आणि इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स कार्बॅनियनला अनस्टेबलाइज करतात. अलायल आणि बेन्झाइल कार्बॅनियन्स प्रायमरी असून देखील रेझोनन्समुळे कॉन्जुगेशनमुळे स्टेबल होतात ड्यू टू रेझोनन्स. येस, देर इज अ ओके इलेक्ट्रॉनचा बॉन्ड, बॉन्डचा इलेक्ट्रॉन असा. ओके, येस. बघा आता हे मी काय केलेलं आहे. ओके, लेट अस सी दिस अगेन. हा CH2 मायनस आहे, बरोबर आहे, आणि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप पॅरा पोझिशनला असेल ह्याचा रेझोनन्स खूप लागतो, पण इट इज मोर स्टेबल देन दिस, अँड दिस इज व्हेरी व्हेरी अनस्टेबल. का सांगा, इथे इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग आहे, म्हणजे इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग म्हणजे पॉझिटिव्ह रेझोनन्स आहे. प्लस आर असेल ना, पॉझिटिव्ह रेझोनन्स असेल ना, तो आणखीन निगेटिव्ह चार्ज जास्त करणार. म्हणजे स्टेबिलिटीसाठी काय पाहिजे सांगा, तो चार्ज कमी करणारा पाहिजे. पॉझिटिव्ह असेल तर पॉझिटिव्ह चार्ज कमी करणार, निगेटिव्ह असेल तर निगेटिव्ह चार्ज. निगेटिव्ह चार्ज कधी कमी होईल सांगा, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग असेल तर. ओके, सो कार्बन फ्री रॅडिकल, मगाशीच म्हटलो मी, होमोलायसिसचा जो प्रोडक्ट असतो तो आहे फ्री रॅडिकल. होमोलायसिसचा काय प्रोडक्ट आहे? फ्री रॅडिकल राजा. ओके, द स्पेसीज हॅव्हिंग ट्रायव्हॅलंट कार्बन ॲटम, ट्रायव्हॅलंट कार्बन ॲटम आणि बेरिंग नो चार्ज अँड हॅव ऑड इलेक्ट्रॉन, एक अनपेअर्ड इलेक्ट्रॉन असतो रे, त्याला म्हणायचं कार्बन फ्री रॅडिकल. ओके, सो फ्री रॅडिकल्स खूप रिॲक्टिव्ह असतात कारण अनपेअर्ड असतात ना. फ्री रॅडिकल्स आर इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट स्पेसीज आणि खूप काय असतात, रिॲक्टिव्ह असतात. ओके, इन मिथाइल फ्री रॅडिकल कार्बन अंडरगोज sp2 हायब्रिडेशन. आणि एक लक्षात घ्या, ह्या फ्री रॅडिकलची जी स्टेबिलिटी आहे इट इज अ सेम ॲज कार्बोकॅटायन स्टेबिलिटी. कार्बोकॅटायन स्टेबिलिटी किंवा कार्बोनियम आयन स्टेबिलिटी यू शो बाय इंडक्टिव्ह इफेक्ट अँड हायपर कॉन्जुगेशन. सेम इज डन हिअर व्हॉट वी हॅव. सो हा एक बॉन्ड आहे, हा एक बॉन्ड आहे, हा 1 2 3 4 6 इलेक्ट्रॉन्स आर देअर, पण हा एक अनपेअर्ड इलेक्ट्रॉन आहे बघा, हा एक अनपेअर्ड. ओके, राईट. स्टेबिलिटी ऑफ फ्री रॅडिकल्स बघा, ट्रायफिनाइल, मग बेन्झाइल, मग अलायल, टर्शरी, सेकंडरी, प्रायमरी आणि मग मिथाइल. सेम ना, सेम ॲज, राईट, सेम ॲज कार्बोकॅटायन. सो नाव ज्यावेळी ऑर्गॅनिक रिॲक्शन्स होतात, व्हेनेवर ऑर्गॅनिक रिॲक्शन टेक प्लेस. आता रिॲक्शन होतात म्हणजे काय होतंय, आयदर इलेक्ट्रॉन्स आर डोनेटेड, इलेक्ट्रॉन्स आर गेन्ड, ओल्ड बॉन्ड्स आर ब्रोकन, न्यू बॉन्ड्स आर फॉर्म. मग होतंय काय, काय होतंय, देर इज अ मोमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन. मग डिस्प्लेसमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन अराउंड सिंगल बॉन्डमध्ये डिस्प्लेसमेंट झाले तर त्याला इंडक्टिव्ह म्हणायचं, आणि डबल बॉन्डच्या ह्याच्यामध्ये डिस्प्लेस झाले, डिस्प्लेस नाही म्हणायचं, डिलोकलाइज झाले तर त्याला रेझोनन्स म्हणायचं. देर आर इफेक्ट्स, त्याला म्हणायचं इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट्स. सो इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट इफेक्टमध्ये पहिला आहे इंडक्टिव्ह इफेक्ट. ओके,
इथं डिस्प्लेसमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन, हा बॉन्ड आहे, सिग्मा बॉन्ड आहे, समजा हा मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव्ह एलिमेंट आहे इकडचा हा, सो हा खेचायला लागतो. आर यू गेटिंग इट? ट्राईज टू अट्रॅक्ट, पण पूर्ण इलेक्ट्रॉन ट्रान्सफर न झाल्यामुळं पार्शल निगेटिव्ह आणि पार्शल पॉझिटिव्ह चार्ज डेव्हलप होणार. सो सिग्मा इलेक्ट्रॉन्समुळं द परमनंट पोलरायझेशन फिजिक्समध्ये तुम्ही बघितलं असेल तसं इथं पोलरायझेशन म्हणजे द्विटोकीय, प्लस डेल्टा मायनस डेल्टा. सो द परमनंट पोलरायझेशन ऑफ अ सिंगल कोव्हॅलंट बॉन्ड ड्यू टू द डिस्प्लेसमेंट. डिलोकलाइज म्हणजे घर सोडूनच जायचं, डिस्प्लेस व्हायचं म्हणजे असं डिस्प्लेस. ओके, सो हा मोर भिकारी, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव्ह शेअर्ड पेअर स्वतःकडे खेचतो, पूर्ण ट्रान्सफर करून घेत नाही. सो दॅट इज ड्यू टू डिफरन्स इन इलेक्ट्रोनेगेटिव्हिटी इज नोन ॲज इंडक्टिव्ह इफेक्ट. इट इज अ परमनंट इफेक्ट. हा इफेक्ट परमनंट असतो कारण पोलार मॉलिक्युल्समध्ये हा असतो. रिॲक्शन चालू असू दे, रिॲक्शन बंद असू दे, पोलार मॉलिक्युल म्हटल्यावर इंडक्टिव्ह इफेक्ट असतो. ओके, सो इंडक्टिव्ह इफेक्ट डिक्रीजेस विथ डिस्टन्स. म्हणजे कार्बन पासून जो इलेक्ट्रोनेगेटिव्ह एलिमेंट लांब गेला तर इट इज अ डिस्टन्स डिपेंडंट ओके इफेक्ट. बघा आता काय झालंय, इथं Cl आहे, हा कार्बन ॲटम नंबर 1 वरती भरपूर इंडक्टिव्ह इफेक्ट आहे, सेकंड वरती थोडा आहे, थर्ड वरती थोडा आहे, फोर्थ वरती प्रॅक्टिकली आहे. समजा इकडं क्लोरीन ॲटम आहे, इकडं क्लोरीन आहे आणि फर्स्ट कार्बन इतका झुकतोय, इतका, सेकंड कार्बन ॲटम एवढा झुकतो, थर्ड कार्बन ॲटम लाईक दिस. आर यू गेटिंग? सो दिस इज व्हॉट वी हॅव. ओके, नेक्स्ट वन, इंडक्टिव्ह इफेक्ट इज ऑफ 2 टाइप्स. प्लस आय इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग वाले, घेऊन टाक इलेक्ट्रॉन देतात. सो इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप्स, इथाइल मिथाइल प्रोपाइल, हे सगळे इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स शो प्लस आय इफेक्ट. आणि मायनस आय इफेक्ट हे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग वाले, दे शो द मायनस आय इफेक्ट, NO2, X, Cn, COH, OH, NH2, all this. Okay. So applications of inductive effect, it explains the stability of carbocation आणि फ्री रॅडिकल. म्हणजे कसं, आता इंडक्टिव्ह इफेक्ट वाढला, कार्बोकॅटायन स्टेबिलिटी किंवा फ्री रॅडिकल स्टेबिलिटी वाढते. म्हणून बघा, इट एक्सप्लेन्स द स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोनियम आयन, फ्री रॅडिकल्स, ॲसिडिक नेचर ऑफ कार्बोक्सिलिक ॲसिड अँड बेसिक नेचर ऑफ अमाइन्स. इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप वाढले तर बेसिसिटी वाढते, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप वाढले, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग वाढलं तर ॲसिडिटी वाढते. हा प्लस आय इफेक्टची डिक्रीजिंग ऑर्डर बघा, हे बघा प्लस आय, आणि तुम्ही घाबरलात आता, काय प्लस आय म्हणतोस ना, इथं मायनस कसं लिहिलायस? अरे ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन असेल तर तो द्यायला बघणार ना आता. ओके, इट विल बी हॅव्हिंग मोर प्लस आय देन दिस देन दिस देन दिस, असं कमी कमी होत जाणार आहे. इन द सेम वे ओके, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ मायनस आय इफेक्ट बघा, मायनस आय इफेक्ट मध्ये डिक्रीजिंग ऑर्डर कशी आलेली आहे. ओके, ऑल राईट, नेक्स्ट वन. इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट मध्ये जो येतो तो इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट. आता इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट इज अ टेम्पररी ट्रान्सफर ऑफ पाय इलेक्ट्रॉन्स अंडर द इन्फ्लुएन्स ऑफ अ अटॅकिंग रिएजंट. एक अटॅकिंग रिएजंट असा आला, अटॅक करा लागलाय, बरोबर आहे, तर त्यावेळी काय होतं, त्यावेळीच तो इफेक्ट जाणवतो, त्याला म्हणायचं इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट. बघा, एक्सप्लेन्स द डिस्प्लेसमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन मल्टिपल बॉन्ड. बघा, double or triple or the complete transfer of pair of electrons towards one of the atoms. बघूया, हा टेम्पररी इफेक्ट आहे आणि हा इफेक्ट लॉंग डिस्टन्स ना ऑपरेट करतो, नॉट अ शॉर्ट डिस्टन्स. बघा हिअर सी, हा कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड आहे, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड इज देअर, आणि ह्याला आपण अटॅक ऑफ अ रिएजंट, हे लोन पेअर दोन्हीही घेऊन तो रिएजंट इथं राहिला. ओके, म्हणजे रिएजंट आल्यावरच तो इफेक्ट असतो, त्याला म्हणायचं इलेक्ट्रोमॅरिक. बघा, दोन्ही इलेक्ट्रॉन त्या कार्बनवर गेले ज्यावेळी बघा, सो रिमूव्हल ऑफ रिएजंट केलं,
If you remove the reagent, again double bond will be there. If you add the reagent, this molecule will be created. Okay. So now we are discussing the differences between inductive and electromeric effect. In inductive effect, it is a permanent. Electromeric is a temporary. Reagent असेल तरच होणार. Here it is due to the presence of electronegativity, difference in electronegativity, आणि हे जे असतं ना attacking reagent असेल तर होणार. It is the mobility of electrons, सिग्मा बॉन्ड मधले इलेक्ट्रॉनचं चलन आणि हे पाय बॉन्ड मधले इलेक्ट्रॉनचं चलन, displacement. Okay. So here mobility of electrons in sigma bond, and that is due to the mobility of electrons in pi bond. Same explained. हे इफेक्ट आहे ना लॉंग डिस्टन्स ट्रॅव्हल नाही आहे, हे लॉंग डिस्टन्स ट्रॅव्हल होतो. रिले मध्ये भाग घेतलाय का बघा, रिले. सो हियर इन दिस केस द डिस्प्लेस्ड इलेक्ट्रॉन पेअर डज नॉट लिव्ह द व्हॅलन्स शेल. व्हॅलन्स शेल सोडून कुठेतरी फिरत जात नाही, हा व्हॅलन्स शेल सोडून बोंबलत जातोय कुठे पण. राईट, ही गोज अवे. नेक्स्ट पार्शियल ट्रान्सफर असतो, कंप्लीट ट्रान्सफर नसतो. हे कंप्लीट ट्रान्सफर असतो. ओके, partial charge, complete charges are developed here. Okay, it is represented by I, it is represented by E. So resonance, ring ringa, resonance. Okay, benzene च्या संदर्भात आपण म्हणतो resonance. So what is resonance? Phenomenon in which two or more structures of the same compound can be written, but none of the structures represent the real structure. मग रिअल स्ट्रक्चर ह्या सगळ्या स्ट्रक्चरचा हायब्रिड आहे असं म्हणतोय. म्हणजे काय की एकापेक्षा अधिक स्ट्रक्चर एखाद्या मॉलिक्यूलचे लिहिता येतील, पण त्या स्ट्रक्चरपैकी कुठलाही खरं नाही आहे. म्हणजे खरा स्ट्रक्चर हे सगळ्यांचा मिलाप आहे, म्हणजे हायब्रिड आहे. काय मजा आहे. फॉर एक्झाम्पल हे बघा, the phenomenon in which two or more structures of the same compound, again I will rewind it, the phenomenon in which two or more equivalent structures of the same compound, एकाच कंपाउंड चे एकापेक्षा अधिक स्ट्रक्चर लिहिले, स्ट्रक्चर 1, स्ट्रक्चर 2. स्ट्रक्चर 1 हा त्याचा कॉन्ट्रीब्युटिंग आहे, स्ट्रक्चर 2 पण त्याचा कॉन्ट्रीब्युटिंग आहे. खरं कुठला आहे, त्या दोघांचा हायब्रिड. ओके, सो बायोलॉजिकल टर्म्स मध्ये तुम्ही बघितला तर इफ यू आस्क मी वेदर इट इज घोडा और गाढव, इट इज नायदर घोडा नॉर गाढव, इट इज अ खेचर, अ म्यूल. ओके, द स्ट्रक्चर्स, हे जे स्ट्रक्चर्स आहेत ना कॉन्ट्रीब्युटिंग स्ट्रक्चर्स, त्याला कॅनॉनिकल और रेझोनेटिंग स्ट्रक्चर्स म्हणायचं. बघा आता रेझोनेटिंग स्ट्रक्चर ऑफ बेन्झिन आता बरोबर आला बघा. बेन्झिन, दुसरं पण बेन्झिन, हा डबल बॉन्ड बघा, हा हिअर डबल बॉन्ड. ओके, इथं आहे, कुठं आहे डबल बॉन्ड. हे खरं आहे का, खरं आहे. हे खरं आहे काय, खरं आहे. अरे कहना क्या चाहते हो, हे पण खरं आहे, हे पण खरं आहे. मग खरं काय आहे. द रिअल स्ट्रक्चर इज दिस हायब्रिड, नायदर घोडा नॉर गाढव, इट इज अ रेझोनेटिंग स्ट्रक्चर, हायब्रिड स्ट्रक्चर. आता बघा, आपण एक महत्वाची गोष्ट शिकायची आहे की ते रेझोनेटिंग स्ट्रक्चर्सला, बेन्झिन रिंगला समजा काही ग्रुप्स अटॅच्ड आहेत, त्या ग्रुप्समुळं ह्याच्या रिॲक्टिव्हिटीवर काय परिणाम होतो ते आपल्याला सांगायचं आहे. त्याला म्हणायचं डायरेक्टिव्ह इन्फ्लुअन्स ऑफ फंक्शनल ग्रुप. इथं हा जो फंक्शनल ग्रुप OH अटॅच्ड आहे ह्याच्या रिॲक्टिव्हिटीवर काय परिणाम होतो ते आपल्याला सांगायचं आहे. दॅट इज डायरेक्टिव्ह इन्फ्लुअन्स ऑफ अ फंक्शनल ग्रुप इन अ मोनो सबस्टिट्यूटेड बेन्झिन. आता एक इलेक्ट्रोफाईल असं आलाय, अटॅक करायला आलाय, होय ना. तर हे इलेक्ट्रॉन्स आहेत ना, इलेक्ट्रॉनचा बॉन्ड आणि बॉन्डचा इलेक्ट्रॉन होऊन इथं ऑर्थोला इलेक्ट्रॉन डेन्सिटी वाढणार, पॅराला इलेक्ट्रॉन डेन्सिटी वाढणार. म्हणजे हा OH ज्याच्याकडे लोन पेअर आहेत ते कुठे डायरेक्ट करणार, ऑर्थो किंवा पॅराला. मग हे बेन्झिन रिंगला इलेक्ट्रॉन द्यायचं काम करायला लागलेत. म्हणजे रिंग ऍक्टिव्हेटिंग ग्रुप्स आहेत ते. कसले ग्रुप्स, रिंग ऍक्टिव्हेट होत असेल तर +R किंवा +M म्हणायचं, पॉझिटिव्ह रेझोनन्स किंवा पॉझिटिव्ह मेसोमेरिक इफेक्ट. बघा फिनॉल आहे, ते फिनॉल
हा बघा इलेक्ट्रॉनचा इकडे बॉन्ड, तर ह्या बॉन्डचा इलेक्ट्रॉन बघा किती रेझोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बघा, इथे इलेक्ट्रॉन, परत ह्या इलेक्ट्रॉनचा बॉन्ड, ह्या बॉन्डचा इलेक्ट्रॉन बघा, रेझोनेटिंग स्ट्रक्चर रिंग रिंग रिंगा रिंग रिंग रिंगा. हिअर यू हॅव लाईक दिस. सी वंडरफुल इट इज. वाव, वंडरफुल. सो मेनी रेझोनेटिंग स्ट्रक्चर्स, आणि नंबर ऑफ रेझोनेटिंग स्ट्रक्चर ज्यादा, स्टेबिलिटी ज्यादा. पण ह्याला काही एक्सेप्शन्स आहेत, बघायला लागणार. ओके, फायनल स्ट्रक्चर. मग सर हा स्ट्रक्चर हा खरा आहे काय, हा खरा आहे काय, हा खरा आहे काय, हे खरं आहे, हे खरं आहे, हे खरं आहे, खरं खरं काय आहे, हायब्रिड. हायब्रिड. ओके. when the transfer of electrons is away from an atom हे बघा, transfer of electron is away from an atom towards the ring attached to the conjugated. ह्या conjugated system ला जो ग्रुप अटॅच्ड आहे, ह्या ग्रुप पासून इलेक्ट्रॉन इकडे चाललेत, म्हणजे रिंग कडे चाललेत, तर त्याला आपण पॉझिटिव्ह रेझोनन्स म्हणू. थोडक्यात काय, रिंगला ऍक्टिव्हेट करणारे पॉझिटिव्ह, रिंग पासून इलेक्ट्रॉन ओढणारे निगेटिव्ह. ओके, पॉझिटिव्ह रेझोनन्स आपण बघितलं. ओके, ऑल राईट. हे बघा सर, हे OH इप्सी पोझिशन आहे, आणि ह्या स्ट्रक्चर्स मधून लक्षात येतं की इलेक्ट्रॉन क्लाउड डेन्सिटी ज्यावेळी इलेक्ट्रोफाईल अटॅक करणार, ऑर्थो आणि पॅरा पोझिशनला जास्त इलेक्ट्रॉन डेन्सिटी आहे, म्हणून ऑर्थो अँड पॅरा डायरेक्टिंग होणार आहेत ते. बघा बघा, तुम्ही पॉझिटिव्ह रेझोनन्स मध्ये बघितलं असेल. तर नाव सी, इलेक्ट्रोफाईल पॉझिटिव्हली चार्ज स्पेसिस ज्यावेळी ह्याला अटॅक करेल, तो ऑर्थो आणि पॅरा पोझिशनलाच करेल. बघा, अटॅक ऑन ऑर्थो अँड पॅरा पोझिशन वेन सबस्टिट्युएंट ऑन बेन्झिन, बेन्झिन वरती सबस्टिट्युएंट इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग असेल तर, म्हणजे प्लस आर वाला असेल तर, किंवा प्लस एम वाला असेल तर. हे बघा, हे सगळे आहेत. कसं ओळखू मी पॉझिटिव्ह रेझोनन्स, कसं ओळखू? हे बघ, लोन पेअर, लोन पेअर, लोन पेअर, लोन पेअर, लोन पेअर, लोन पेअर, लोन पेअर. पण सर ह्या सिग्मा बॉन्ड मध्ये कसं असतं, -I असतो, आणि लोन पेअर हे +R दाखवत असतात. अरे बापरे, मग कसलं करायचं? लक्षात घ्या, ज्यावेळी इफेक्ट्सचा विषय येईल, अरोमॅटिसिटी पहिलं, मग रेझोनन्स इफेक्ट, मग इंडक्टिव्ह इफेक्ट, असं पुढं 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 जायचं. म्हणून ज्यावेळी युद्ध चालू होतोय +R आणि +I मध्ये, किंवा +R आणि -I मध्ये, नेहमी रेझोनन्स जिंकत असतो. निगेटिव्ह रेझोनन्स बघा, हे नायट्रोजन आहे. नायट्रोजन नॉट ओनली सिग्मा बॉन्ड मधले इलेक्ट्रॉन वडला, सिग्मा बॉन्ड मधले इलेक्ट्रॉन वडला, ते -I, आणि रिंग मधले इलेक्ट्रॉन वडला, डिलोकलाइज करून घेतला, तो -R किंवा -M. सो हिअर रिंग डिॲक्टिवेटिंग. रिंग डिॲक्टिवेटिंग हे ऑर्थोमेटा डायरेक्टिंग, सॉरी, ऑर्थोपॅरा डायरेक्टिंग नसतात, ते मेटा डायरेक्टर असतात. नवीन कोणी अटॅक करायला आला तर तो मेटा पोझिशनला जाईल. बघा, ह्याचा रेझोनन्स बघा किती छान आहे. इलेक्ट्रॉन वर वळायला लागलेत, वर 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 वळालेत. हे इलेक्ट्रॉनचा बॉन्ड, ह्या बॉन्डचा इलेक्ट्रॉन, परत रेझोनन्स होत राहतो. पॉझिटिव्ह, हे बघा, ऑर्थोला पॉझिटिव्ह सेंटर आलंय, पॅराला पण पॉझिटिव्ह येणार. ओके, आणि मेटाला ॲज कम्पेअर्ड जरासा निगेटिव्ह चार्ज येणार, कम्प्लीट निगेटिव्ह नाही येणार. बघा इकडे, बघा 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 कसं झालं. सो पॉझिटिव्ह पॉझिटिव्ह, ऑर्थो पॉझिटिव्ह, पॅरा पॉझिटिव्ह, हिअर ऑल्सो ऑर्थो पॉझिटिव्ह. म्हणून नवीन रिएजंट जो अटॅक करायला येईल इलेक्ट्रोफाईल, ते ऑर्थो आणि पॅराला कधीच येणार नाही, मेटालाच येईल. बघा, दिस इज अ रेझोनेटिंग स्ट्रक्चर्स ऑफ नायट्रोबेन्झीन. ओके, बघा, when the transfer of electron, what it is, when the transfer of electron is towards the atom or substituent, atom or substituents कडे असेल, म्हणजे बेन्झीन रिंग पासून तिकडे वर असेल, वर खेचला, निगेटिव्ह रेझोनन्स. ओके, बघा बघा बघा, इलेक्ट्रोफाईल विल अटॅक, डायरेक्टिव्ह इन्फ्लुअन्स काय बघा, electrophile will attack only on meta position when substituent on benzene is electron withdrawing groups such as NO2, CN, COH, CHO, SO3H, आणि ह्याचा इफेक्ट रिएक्शन्स मध्ये होणार. आता हायपर कॉन्जुगेशन हा मेन रिझन आहे तुमच्या त्या +I, -I.
दिस इज द मेन रिझन. हायपर कॉन्ज्युगेशन म्हणजे काय? द डिलोकलायझेशन ऑफ सिग्मा इलेक्ट्रॉन. आपण डिलोकलाइज केले जे पाय इलेक्ट्रॉन फिरवले ते फ्री होते, पण सिग्मा इलेक्ट्रॉन आता फिरवायचे, दॅट इज अ हायपर कॉन्ज्युगेशन. The delocalization of sigma bonding electrons of CH bond towards unsaturation, towards double bond character, towards unsaturation is called hyperconjugation. Hyperconjugation ला delocalization आहे, पण बॉन्ड तुटलाय, नो बॉन्ड रेझोनन्स, नॅथन बेकर इफेक्ट. बेकार नव्हे, नॅथन बेकर इफेक्ट. सो हा बघा कार्बोकॅटन आहे. ओके, नाव सी इथाइल कार्बोकॅटन आहे. ओके, बघा हे इथाइल कार्बोकॅटन, ह्याला पॉझिटिव्हला स्टेबलाइज करायचं असेल ना, हे सिग्मा इलेक्ट्रॉन टाप टाप पडतायत. ओके, मग डबल बॉन्ड कॅरेक्टर आलं, H+ फ्री झाला. ओके, जेवढे असे स्ट्रक्चर्स तयार होतील तेवढं तुम्हाला काय होणार आहे? हायपर कॉन्ज्युगेशन. हायपर कॉन्ज्युगेशन कधी वाढेल? हायपर कॉन्ज्युगेशन कधी वाढेल सांगा बघू? हायपर कॉन्ज्युगेशन कधी वाढेल? नंबर ऑफ अल्फा वाढले तर. ओके, व्हेरी गुड. नंबर ऑफ अल्फा हायड्रोजन वाढले, हायपर कॉन्ज्युगेशन वाढणार आहे. व्हेरी गुड. इलेक्ट्रोफिलिक रिएजंट्स, इलेक्ट्रॉन लविंग स्पेसिस, and nucleophilic reagents. Okay, you know this. Electron loving, electron deficient, positively, negatively, all we have done this. Next, nucleophilic reagents. Okay. So organic reactions चे जर types बघायला गेलो आपण, an atom or group of atoms is replaced by another atom or group of atoms, substitution. आणि एखादा डबल बॉन्डला ऍड होत असेल ॲटम और ग्रुप ऑफ ॲटम्स, ॲडिशन रिॲक्शन. आर यू गेटिंग? अँड देन मॉलिक्युलर रिअरेंजमेंट रिॲक्शन, इलिमिनेशन रिॲक्शन. सी हिअर, सो वी हॅव गॉट सो मेनी टाइप्स हिअर. ओके, आता बघा ह्याच्यामध्ये इथाइल क्लोराइड मधला क्लोरीन जाऊन तिथं OH आला, सबस्टिट्यूशन, वी कॉल इट एज अ सबस्टिट्यूशन रिॲक्शन. So here nucleophile Cl- is replaced by OH, substitution. Okay, then next one, इथं ऍड झाला एखादा मॉलिक्यूल, ऍड झाला तर that is a addition reaction. Substitution, addition. So this is when two molecules combine to form only one product, addition reaction. And then okay, अल्कोहोलिक KOH टाकलाय आणि सिंगल बॉन्डचे डबल बॉन्ड झालेत, so that is we call it as elimination reaction. So addition reaction कसं ओळखायचं सर? Okay, two reagents come together, one product. 2 if it is 2 substitution, 2 1 addition, आणि 2 पासून 3 4 काही पण elimination reaction. It is elimination reaction. So now another one we have got rearrangement होऊ शकतो का? Tautomerism होऊन rearrangement. So here a reaction in which either the carbon skeleton or the functional group or both are modified, rearrangement बनायचं. So that's it. Thank you. So keep on doing the practice of MCQs. Thank you.